什么一样的戒指会有2个？这是我在叶丽娜的家找到的。于文光说，妈打死那个偷渡客之后，另一个男人出现，我也不想见到。开枪杀人，那个男人就是你。我没有错，10年前我误杀了亲人，受到威胁，我是被逼的。你真的很可怕，你不是我爸爸，你是恶魔。喂，爸，我撞死了人，你来救救我好吗？我不知道，你来就好了。国玉，你没事吧？有没有受伤？那怎么办？我撞死了人，我不是故意的。有爸爸在，别怕，别怕。相信爸爸，我不会让你有事的。OK。报警！报警！我下车查看的时候，他就已经不见了。你认不认识摩托车的车主？不认识。他为什么会把泡泡茶扔向你的车？应该是因为我按喇叭，不要他挡路，他很不高兴。没想到他把泡泡茶扔在我的挡风玻璃。我真的是踩到油门才会撞上去的。这是我的车。我女儿打电话给我，我就马上赶过来了。你可以记下我的个人资料。啊，原来是 PID 的徐婶。我们公事公办，别在意我。哥哥，你的口供没问题了。我可以走了。如果有什么需要，我们会请你到警局走一趟。发生了什么事？
我刚接到 TP 的通知，说我车涉及一起交通意外，暂时被扣留进行调查。到底发生了什么事？我因驾了你的车出去，在路上遇到一个不讲理的摩托骑士，那个家伙把泡泡茶丢到挡风镜，影响了他的视线，结果发生了意外。那你有没有受伤？他没事。哥，对不起，撞坏了你的车。我没事，是我一时不小心闯的祸，我会自己处理的。我先送你回家休息。不用了，我已经决定搬回来住了。你要搬回来住？你好可怕！你不是我爸爸，你是恶魔！I need your help on a case. I have a friend who's under some sort of stimulus which causes a temporary memory loss. Dissociative amnesia. One loses important information or blocks it due to trauma or stress. He's forgotten everything about his childhood, the place he had lived, and even his parents. Could be due to multiple traumatic events. Does he have a problem expressing his feelings or social interactions? He's often aloof and quiet. Do you think hypnosis could help him regain his memory? Possibly, but we need to see what triggered the amnesia. Otherwise, the recalled memories might not be accurate. But he always keeps to himself. And every time he tries to remember something about his past, his head starts to hurt. You need to be patient. Psychological issues are usually the hardest to pinpoint. Well, I'm just concerned about finding the chip, that's all. Are you worried about the mission? Or him? Let's see how we can help your friend. Thank you, Dr. Taylor. You ready? Let's go. Dr. Taylor, nice to see you again. Aaron, thank you for joining us. This exhibition wouldn't be possible without your support. It's my pleasure. 请问这位美女怎么称呼？你好，我叫王宇轩。照片里的人是你对吧？当时村里爆发了传染病，我和几位志愿医生在当地协助控制疫情。我们在帐篷里住了有3个月吧。真是女中豪杰，能认识你是我的荣幸。拯救每位病人是我们医生的责任。
Miss those times? I don't wish to, but I can't seem to forget. We've witnessed too much life and death. The trick to seeing beyond what your eyes can see is close your eyes. Well, if it wasn't for you, I wouldn't have joined this organization. Then perhaps I would still be a normal doctor, lost, without a purpose in life. Please, just let me die. Stay strong. You have to think of a family. They're all gone. I no more family. Please. 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 Soon, you'll be with your family. Death is not the greatest loss. It's what dies inside us while we live. 其实这些悲剧是可以避免的。两个派系为了争权夺利，最后受苦的都是这些平民。这些权贵有权有势，却不知道要帮助老百姓，为了自己的私欲，他们践踏生命。我们要做的就是铲除他们。什么法官、警察都是跟他们一伙。所谓的法律根本制裁不了他们。这世界太不公平了。 Many that live deserve to die. Some that die deserve to live. Now you may relieve this man's struggles with your ripple of strength. We need a wave of force to overcome the struggles of mankind. We might not always be powerful enough to fight injustice. We must always conquer in truth with truth. Yushen, would you like to join Glass? Glass， 鳄鱼，眼睛的意思。 Glass 是 Dr. Taylor 创立的地下组织。 An eye for an eye。 Glass 的目标是对付腐败的权贵，将他们一一铲除。我会睁大眼睛，盯着他们的一举一动，绝对不能让他们继续猖狂、胡作非为。 This is your calling. Join us. Dex， 欢迎你加入，我是 Dex。 Well, as long as you and Dex are working together, you have my utmost confidence. We won't disappoint you. If you'll excuse me. 侯小姐，你好，这是霍总请你品尝的。看来大的鱼已经顺利上锅了。 这条鱼很狡猾，钩子钩得不够深，很容易让到手的鱼逃走的。那你有什么想法？听说华老先生病了很久，他们的家庭医生是不是应该换一换啦？我们会想办法的。 我想要跟主办机构认购几件作品，请问是哪几件作品？刚刚那位美女医生所展示的所有照片，我全包了。
莫总果然有品味。对了，顺便帮我打听一下那美女医生的联络方式。是的，医生嘛，我也不是没玩过，只不过这么漂亮又不怕死的医生，我还真想跟她在床上好好交流。这种女人我见得多，喜欢扮清高，不就是价码高一点而已。只要舍得花钱，她们就会马上跳上你的床。对了，你不用跟着我了，把钥匙拿来。是的，莫总。这茶叶不够纯，混杂了另一种茶叶。有差别吗？本来是一壶好茶，可惜被几片茶叶给糟蹋了。就好像原本说好是我来办的事，突然多了别的人来瞎搅和，只会坏事哦。别看着我，我可没闲工夫管你的事。除了你，还有谁在找这个项链坠子？我们合作这么久，我像是会搬石头砸自己的脚的人吗？有人走漏了风声。镜片找得怎么样啊？多亏 Mary 提供的新线索，已经派人去处理了。试试看。要喝好茶，除了要选好的茶叶，水的温度也要准确，就连杯子也不能马虎。我爸是越老越糊涂，所以才要把事业交给我弟弟。要是让他掌权，你们就没有好日子过了。就像镜片的事，我的好弟弟一直觉得你们的办事能力太差了。你们都是聪明人，应该不需要我来教，对吧？我们会尽快找到镜片的。别担心，只要我还是总裁，我保证一切照旧，绝对不会亏待你们的。争气一点，千万别让我失望。这茶叶谁选的？真难喝。你的伤怎样了？今天换了药吗？换了。你要戒口啊，少吃海鲜、煎炸还有辛辣的，这些食物吃了容易上火，伤口会很难愈合，你还是少吃啊。知道了。我知道你喜欢吃重口味的食物。你就将就一点，等你的伤口痊愈了之后，你想吃什么都可以。对了，我熬了鸡汤，趁热喝。你房里怎么有窃听器？对不起。王宇轩和徐国英都进过你房间，一定是他们其中一个。
我们这里走漏风声，现在另外一批人也在寻找项链坠子。不管怎么样，我们一定要比他们先找到晶片。你想起什么的话，都要马上跟我报告，知道吗？知道了。电子鸡，兰弟，怎么你又来了？电子鸡，我妈咪说，如果你还想吃咸蛋肉饼，可以来我家，她给你 special discount。好，小弟弟，我也会做咸蛋肉饼，下次来我家吃好吗？我不要，我只喜欢吃我妈咪煮的咸蛋肉饼。哎，电子鸡，陪我玩。我要送 Mary。那安迪有手有脚，可以送自己回去。走。你陪他去玩吧，别送我了。我送你。不用，你跟他去吧。走吧，拜拜了，安迪。我看你住在这里挺好的，为什么突然要搬回去住？你是不是原谅他了？那你呢？你原谅他了吗？我是不可能原谅他的。我打算搬出去住，不如你搬过来跟我一起住。那天晚上到底发生什么事？你是不是有事情瞒着我？都说是一场意外，如果你不信，我也没办法。只要你知道，我永远都会站在你这边。不管发生什么事，你都可以跟我说，我一定会帮你的。谢谢你，哥。我知道自己在做什么，你相信我好吗？你在想什么？你朋友骗你，怎么办？喂，你有朋友骗你啊？怎么办？我就会问他为什么骗我喽。然后呢？继续做朋友喽。继续做朋友。对呀，做朋友就是要这样的啊，不可以这么小气的。没事吧？嗯。别哭。不哭。你家里有机器人，我也想要一个。想要就买。你买给我。你乖，不哭了，我买给你。不行，我妈咪不喜欢。为什么？我也不知道，她最讨厌机器人了，她从来都不让我买机器人。买不买？买。不要想我。
女人在哪里？什么女人啊？你神经病啊！臭三八，真会躲啊！找你找的好苦啊！电子鸡，谢谢你。你跟我回家，我跟我妈咪说煮很好吃的咸蛋肉饼给你吃，好不好？给我走！不要吵！我要打你啊！不要乱动！安静点！你爸爸再不出现，我把你抓去黑市卖掉！你为什么一直追着我不放？吃什么吃啊？钱拿不到还要偷东西吃啊？我看，哦，还痛吗？那，乖，妈妈保护你啊，以后绝对不会再有人欺负你。拜拜。不到。怎么会有那个机器人？电子鸡买给我的。电子鸡？他家里有机器人，我也想有一个。电子鸡也喜欢机器人。答应我不要丢掉我的机器人。好，不丢。华哥，你去哪里啊？对不起啊，给你添麻烦了。不要这么说，黑狗是跟着我回来的。要是我小心一点的话，就不会这样了。这只疯狗啊，是我惹来的，怎么可以怪你呢？我已经决定了，不想再躲了。你要去自首？该还的始终要还。是时候回去面对我曾经做过的事，
我走了，黑狗也不会再来给你添麻烦了。那我们会不会再见？等一切结束之后，我会回来的。放心，他会处理干净，不会有首尾。志明，你怎么了？你终于恢复以前的状态，这是好消息。宝玉知道的话，一定很开心。你看起来很累，是不是哪里不舒服？我没事。那就好。你只要专心完成老鹰交代你的任务，我们就一起回基地，一切像以前一样。你不想回去？小姑，你就放心的留在香港照顾Nick。奶奶说她玩得很开心，还要1个星期才回来。我还有事，晚点再跟你聊。这么巧啊！是啊，还真巧。你叫王宇轩，对吗？你的记性真好。志明的朋友向来不多，我当然记得了。你有时间吗？我们一起去喝杯咖啡。你应该看得出最近志明的情绪很低落吧？是有感觉到，不过他没说为什么。我还以为你们关系很好，他会什么都告诉你。志明一向沉默寡言，他不想说，我也不会问。他为什么不开心？都怪我不好，我还以为帮他找到失散多年的父母，他会开心。谁知道我搞错了，所以他为了这件事情很不开心。难怪他最近没有提起 Uncle 和 Auntie Song。真可惜，他们对志明很好，一直把他当亲生儿子看待。很久没有看到他们，他们现在怎么样啊？他们去旅行了。出国散散心也好。你知道吗？我真的很欣赏像你这样的女孩，聪明、自信，做事情有分寸。志明回去之后，一定很想念你的。志明要回去了，他怎么没向我提起？你都说他沉默寡言了，你没问他怎么会说呢？其实我看得出，志明很喜欢这里的生活。他会不会是不想回去，所以才没向我提起？再怎么说，这里不是他的家，他迟早是要离开的。志明是个成年人，要在哪里停留，什么时候再走，应该由他自己做决定。你真的是太聪明了。你过奖了，被你这么精明的人称赞，我还真不好意思。志明是我的好朋友，老实说，我真希望他留下来。就只是好朋友那么简单吗？所有的关系都是先从朋友开始的嘛。对了，有句话想跟你说。
人的心是掌控不了的，你越想控制它，它会越想逃离。对不起，我有事要先走，谢谢你的咖啡。杨律师，案子有什么进展？警方的调查发现，有人看见摩托车骑士 Antonio V 在出事路段的附近行走，还上了一辆车。由于 Antonio V 在发生意外后，并没有到医院检查，也没有报案做笔录，所以这将会被视为一起无人受伤的交通意外。就算现在 Antonio V 出现了，他也无法证明他的伤势跟这起意外有关。由于没有伤者，这就是一起简单的交通意外。案子还在排期，等上庭的时候，我会代表国英承认疏忽驾驶，最高刑罚是罚款和吊销执照3个月。我都说了，你不会有事的。接下来有什么打算？我不想再帮国际刑警找证人。不如你出国散散心，回来之后再想想要做什么。不管你决定要做什么，爸爸都会支持你的。谢谢。哎，小心！原来你在这里。我来这里找笨鸡，没想到你也在这里。都说我们有默契了。陪我喝酒吧。放心吧，今天没有任务，你可以尽情喝。就算你喝醉了变醉鸡，我也不会骂你的。干嘛喝这么多？华哥已经自首了，案子已经结束了。我已经不打算再帮国际刑警找证人。从今以后，我们就不会再合作了。我要回家了。回你的小岛。嗯。好，那我们今天什么都不想，尽情的喝就对了。我们不醉不归，干杯！干杯！干杯！
笨鸡就是笨鸡。喝醉了怎么办？喝醉了更好。喝醉了，我们就可以回到小时候那种无忧无虑的生活。那时候的单纯和快乐。原来懵懵懂懂，什么都不知道，是一种幸福。嘟嘟，警察，别动，再动我就开枪了！不要！嘟嘟别怕，胖胖会保护你的。咦，你们欺负我！嘟嘟，没有泡泡了，赶快跑！泡泡，攻击！成为